ایک وہاں پر اطمینان کی صورتحال نہیں ہے. کھوڑا صاحب وجہ کیا ہے؟ ہم سیکیورٹی کے معاملات خصوصاً ہزارہ برادری کے ساتھ وہ چیزیں نہیں کر پائے اور آج تحریری معاہدہ جو ہے وہ حکومت نے کیا ہے. کس طرح دیکھ رہے ہیں کھوڑا صاحب آپ اس سارے معاملے کو؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی جو سستی ہے اسی نے یہ سارا پرابلم یہاں تک کریٹ کیا کہ لوگوں میں بد اعتمادی ہوئی. وہاں جو ہزارہ برادری والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا دوسرے جو بھی کنسرن لوگ ہیں، انہوں نے حکومت پر ایک نو کانفیڈنس سا شو کیا ہے، جی جس کی وجہ سے یہ تحریری معاہدہ لکھنے کی ضرورت پیش آئی. اگر اس طرح سے پرائم منسٹر صاحب سستی سے کام نہ لیتے، ان سے جا کے پہلے ان کے ساتھ تعزیت کر لیتے، ہو سکتا ہے ان کی ڈیمانڈز پر یہ تحریری معاہدے تو بعد میں بھی ہو سکتے تھے. جی یہ تحریری معاہدہ تو بعد میں بھی ہو سکتا تھا، یا ہو سکتا ہے ہونے کی ضرورت نہ پہنچتی اگر حکومت پہ اعتبار ہو تو، حکومت پہ اعتماد ہو تو. ہزارہ برادری والے کوئی کل پرسوں نہیں آئے ہوئے پاکستان میں. ہزارے برادری والے بھی میں سمجھتا ہوں 50 سال سے وہاں کام کرتے ہیں، وہاں رہتے ہیں، اپنی جگہ پہ تھوڑی بہت روزی کماتے ہیں. اگر یہ افغان ہیں تو پھر افغان کے لیے پالیسی بنی ہوئی تھی کہ ان کو واپس بھیجا جائے گا، وہ واپس بھی نہیں بھیجے گئے. انہوں نے شناختی کارڈ بنا لیے جیسے تیسے کر کے، جیسے پاکستان میں کبھی کبھی ہوتا ہے، انہوں نے کر لیے. اب ان کے پرابلمز بڑھا دیے گئے کہ ان کے شناختی کارڈ کو بلاک کر دیا گیا. ایسی واقعات دوسرے صوبوں میں بھی ہوئے ہیں، جیسے یہاں بنگالیوں کو شناختی کارڈ بنانے کی حکم دے دیا پرائم منسٹر صاحب شوکت عزیز نے، اور ان کو شناختی کارڈ مل گئے. کراچی میں نہیں سمجھتا کہ شناختی کارڈ بنانے کی کوئی اتنی زیادہ، ہاں کراچی میں اتنی کوئی بڑی کوئی تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. ڈبل پالیسی ہے نہیں. اب وہ اپنے آپ کو رجسٹر کرانا چاہتے ہیں بلوچستان میں تو ان کو تکلیف ہے. ہمارے سینسز میں، ہمارے سندھ میں جو بلوچ یا پشتون یا کچھ اس طرح کے دوسرے صوبوں کے لوگ رہتے ہیں، ان کو حکم دیا گیا کہ جی آپ اپنے مستقبل پتے پر اپنے آپ کو رجسٹر کراؤ. اس لیے ہماری آبادی کم دکھائی دی. واپس آئیں گے یہیں پر ہم سے مانگیں گے اپنے لیے سہولتیں، لیکن رجسٹر کرائیں گے کسی اور صوبے میں. وہاں کی سیٹیں بڑھوانے کے لیے حکومت نے کام کر دیا، اور یہاں کے لوگ ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ہمارے پاس تو ریسورسز میں اور بھی کمی ہو گئی، کیونکہ ہمیں انڈر کاؤنٹ کیا گیا ہے. ہمیں انڈر کاؤنٹ کیا گیا سندھ میں. ان کو اپنے صوبوں میں جا کے کاؤنٹ کر دیا، ان کی سیٹیں بڑھ گئی. جہاں ہم زیادہ چیختے رہتے تھے کہ جی ہمارے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں، بہت سے لوگ آتے ہیں دوسرے صوبوں سے، اور ہمیں دکھایا گیا جی ہم کم ہو گئے. لیکن ہزارہ والوں کی بات اگر میں کروں تو یہ کل پرسوں کے آئے ہوئے لوگ نہیں ہیں. ان کے ساتھ داد رسی ہونی چاہیے تھی. اگر پہلے واقعہ ہوا، اگر دوسرا واقعہ ہوا، یہ داد رسی ہونی چاہیے تھی. ریاست نے ان کو پروٹیکٹ نہیں کر پائی. اگر داعش کا ذکر کر رہے ہیں کہ جی داعش نے قبول کر لیے، تو پھر داعش کے لیے ہم کوئی داعش کے سپورٹر تو نہیں ہیں. ہم کوئی داعش کے سپورٹر تو نہیں ہے کہ جی داعش کلیم کرے اور ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں. تو پھر یہ نیشنل ایکشن پلان کا کیا ہوا؟ وہ نیشنل ایکشن پلان کام میں کیوں نہیں آیا، عمل میں کیوں نہیں آیا؟ تو نیشنل ایکشن پلان کا ناکام ہونا، ان کے ساتھ داد رسی نہ کرنا، ان کے مسائل کو حل فوری طور پر نہ کرنا، یہ ساری چیزیں ہوئیں جس کی وجہ سے وہ انسانی ہمدردی کے طور پر بھی اگر ان سے کوئی دو قدم اٹھا دیے جاتے تو میں مناسب سمجھتا ہوں. جبکہ ان کو بلیک میلر کہا گیا. بلیک میلر کا لفظ کسی آواز جاتے ہیں، یہ تو اپنے پاکستان میں بلیک میلر کا ورڈ کہا گیا. لیکن شہزاد ذوالفقار صاحب، اس وقت جو معاہدہ ہو گیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اب چیزیں آگے جو بڑھیں گی، سب سے پہلے سٹیپس کیا لینے کی ضرورت ہے شہزاد ذوالفقار صاحب؟ سب سے زیادہ جو اس وقت ان کی تسلی اور ان کو تسلی دینے کی ضرورت ہے، وہ سب سے پہلے ہے کہ کمپنسیشن 15 لاکھ روپے ایشور کر دیا. اس معاہدے کے تحت وفاقی حکومت اپنا کتنا شیئر ڈالتی ہے، انہوں نے ان کے ساتھ کیا معاہدہ کیا، ان کے ساتھ کیا ان کو ایشور کیا گیا. 20 لاکھ 25 لاکھ وہ اس کو ان کو دیتی ہے، 15 لاکھ دیتی ہے. یہ
सेकंड स्टेप में अच्छा एक मिनट शहजाद जुल्फिकार साहब, ये 15 लाख रुपए जो अभी शहीद हुए हैं उनके लिए हैं, या ये 22 साल से जो शहीद होते आ रहे हैं मुख्तलिफ वाक़यात के अंदर हज़ारा बिरादरी के, और उनको पहले पैसे नहीं मिले हैं, उनको मुआवजा नहीं मिला है, वो भी सब इस पैकेज के अंदर शामिल है? क्योंकि ये जो मुआहदा है वो बता रहा है कि 22 साल से जो वाक़यात हुए हैं उसकी तहकीकात करेंगे, तो क्या उन लवाहिकीन को भी, उनके वर्सा को भी रकम मिलेगी? नहीं, अच्छा। कतई नहीं। ये उनको जितनी कंपनसेशन की हुआ है, कोई भी एक केस ऐसा नहीं है जिनको कंपनसेशन ना मिला। अच्छा, पहले मिल चुके। ये जरूर है कि देखिए इस वक्त बलूचिस्तान का एक कानून है जिसमें अगर कोई शहरी शहीद होता है किसी भी वाकये में दहशतगर्दी को, उनकी जो अमाउंट है वो 10 लाख रुपए है। 10 लाख रुपए। गवर्नमेंट मुलाजमीन, जी, सिपाही शहीद होता है या गवर्नमेंट मुलाजिम कोई शहीद होता है, उसके लिए उसका डिपार्टमेंट मुख्तलिफ वो रखता है। जैसे डिप्टी कमिश्नर साहब कोयटा के शहीद 4-5 साल पहले, उस वक्त उसको 1 करोड़ रुपए उन्होंने डिपार्टमेंट ने उनके लिए। अच्छा, अब ये बताइए कि मुआहिदे में और कौन सी चीजें जिसको फोकस चाहते हैं हज़ारा बिरादरी के लोग? क्या किसी पॉलिटिकल आदमी को, किसी गवर्नमेंट के अफसर को चाहते हैं तब्दील किया जाए, रिप्लेस किया जाए? मैं सिर्फ एक इसमें छोटी सी वजाहत जरूर कर दूं जी। कि जो पिछले 22 साल के केसेस हैं, जो सबसे बड़े उसमें उनको एक तशवीश है और उनका डिमांड मुतालबा रहा है, वो ये रहा है कि पिछले 22 साल में जितने दहशतगर्दी के केसेस हुए हैं, मुआवजा तो उनको मिला, लेकिन उसकी तहकीकात पूरी तरह नहीं, पता नहीं चला कि कितने लोग उनमें मुलविस थे। कुछ पकड़े गए हैं, मार दिया गया, एनकाउंटर में मार दिया गया इनको। और अगर जो लोग इस वक्त जेलों में हैं, डेथ रो में है, तब एग्जीक्यूशन उनकी होनी चाहिए, लेकिन कोर्ट के केसेस में कोर्ट में उनके केसेस पेंडिंग है पिछले 20 साल से, 25 साल से। उसको देखा जाए। अच्छा लियाकत शहबानी साहब, ये जो जुल्फिकार साहब बात बता रहे हैं, हाँ बिल्कुल लियाकत शहबानी साहब, अब बलूचिस्तान हुकूमत का फोकस क्या होगा? जैसे वो बता रहे हैं कि मुआवजा फौरी तौर पर मिला जाए, तहकीकात की जाए, उन लोगों को पकड़ा जाए, केसेस को देखा जाए, आप किस सिमत में बलूचिस्तान हुकूमत काम करेगी? जाम कमाल साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, ये एक बड़ा इम्तिहान सामने आया है, इस इम्तिहान से कैसे गुजरेंगे? देखिए, अगर ये तो इम्तिहान है तो इसे आवाज ठीक नहीं आ रही। मैं वापस आता हूं आपकी तरफ। निसार कोड़ा साहब, हुकूमतों के लिए इम्तिहान आते हैं, हुकूमतों को आवाम के लिए खड़ा होना पड़ता है, सुबह दोपहर शाम उनके मसाइल हल करने के लिए। यहां गैप नजर आया जिसका आपने जिक्र भी किया था। हम फौरी तौर पर रिलीफ जो दें, वो क्या क्या हज़ारा बिरादरी को रिलीफ मिलना चाहिए, मुआवजा मिल जाए, आगे इनकी दाद रसी कैसे हो? मैं समझता हूँ मुआवजा बहुत कम दिया गया है। कम है। अगर मुआवजा ज़्यादा दिया जाए तो हुकूमत अपने ऊपर एक प्रेशर महसूस करेगी और अपने कुछ न कुछ उजलत दिखाएगी और अपनी प्रोटेक्शन के लिए उनके लिए बेहतर कोई इंतजाम कर सकेगी। अब 15 लाख रुपए बड़ी हुकूमत के लिए क्या माने रखते हैं? 10 अरकान शहीद हो गए और ये 1.5 करोड़ रुपया हुकूमत के सामने क्या बड़ी बात होती है? मैं समझता हूँ मुआवजा कम है जी। उनकी दादरसी उस तरह से नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। उनको बहिमाना तौर पर कत्ल किया गया, उनको चुन चुन के मार दिया है, उनके बच्चे मार दिए, उनके बड़े मार दिए गए, चुन चुन के मारे गए हैं। मैं समझता हूँ इसके लिहाज से इस हुकूमत को कुछ और ज़्यादा सोचना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं सोचा। उन्होंने उनके साथ दादरसी भी नहीं की और उनको उल्टा गाली भी दे दी, उनको ब्लैकमेलर भी कह दिया। मैं समझता हूँ ये बहुत ही घटिया चीज़ थी जो हुई है उनके साथ, और इस तरह के वाक़यात और इस तरह के रिएक्शन अच्छे नहीं होते। ये ज़बान बड़ी चीज़ होती है। ये इतने आला ओहदे पर बैठा हुआ बंदा अगर सिर्फ ये कहे कि मेरे लाशों को देखो और मेरी कोई मदद को आओ, उसको उन्होंने ब्लैकमेलर का नाम दे दिया। ये बहुत बुरी बात है, बहुत इस पे बहुत तकलीफ दे बात है। बेहिसी पर ये तकलीफ दे बात है, ये बेहिसी की। शाबानी साहब ये बताइए कि निसार खोड़ो साहब ने भी पॉइंट आउट किया कि पैसे मुआवजा बहुत कम है, 15 लाख रुपए मुआवजा बहुत कम है। मुआवजा बढ़ाने के ऊपर जा रहे हैं, मुआहिदे के अंदर तय कर लिया 15 लाख रुपए मुआवजा, जिस तरह से वो शहीद हुए। मुआवजा बढ़ेगा या सिर्फ ये बलूचिस्तान गवर्नमेंट का है, फेडरल गवर्नमेंट भी पैसे देगी? जी, 15 लाख जो है बलूचिस्तान गवर्नमेंट दे रही है, 10 लाख जो है फेडरल गवर्नमेंट देंगी। टोटल ये 25 लाख बनते हैं।
ٹوٹل 25 لاکھ روپے بنتے ہیں. بہت بہت شکریہ لیاقت شہوانی صاحب, نثار کھوڑو صاحب, بہت بہت شکریہ شہزاد ذوالفقار صاحب. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.